شہزادہ آفاق اپنا مجسمہ حاصل کرنے کے لیے میں نے ان دونوں بھائیوں دلاور اور یاور میں سے بڑے بھائی ڈاکو دلاور کو چنا ہے. مگر ہم اس پر کیسے بھروسہ کر لیں کہ واقعی وہ اس ڈاکو کو تلاش کر لے گا جس کے پاس وہ مجسمہ ہے؟ یہ مشہور ظالم ڈاکو قتال کا ساتھی ہے. اور ڈاکو قتال سب ڈاکوؤں کا سردار اعلیٰ ہے. اگر تم نے تلاش کر کے ہمیں ہمارا مجسمہ دلا دیا تو اس کے بدلے میں ہم دروگائے زندان سے کہہ کر تمہیں اور تمہارے بے گناہ چھوٹے بھائی کو آزاد کرا دیں گے. اور اگر تم بھاگ گئے تو سمجھو تمہاری گردن کاٹ دینے کی سزا تمہارے بے گناہ چھوٹے بھائی کو دی جائے گی. نہیں ایسا نہیں کرنا. اب میں کوئی کام ایسا نہیں کروں گا. جھوٹ نہیں بولوں گا, دھوکہ نہیں دوں گا, چوری نہیں کروں گا, ڈاکے نہیں ڈالوں گا. میرے چھوٹے بھائی اس غریب کی حفاظت کرنا. موت کا فرشتہ میرا انتظار کر رہا ہے اور آپ میرے اور میرے چھوٹے بھائی کے لیے فرشتہ رحمت بن کر آئے ہیں. دروگائے زندان دلاور کے چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا, اسے زنجیروں میں مت رکھنا, اور جو میں نے تاکید کی ہے کہ یہ بات راز ہی رہے اس بات پر خاص دھیان رکھنا, اور دلاور کی بھی زنجیریں کھول دینا. جو حکم ہے حضور کا میں ایسا ہی کروں گا. ہم آج ہی بھیس بدل کر دلاور کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے روانہ ہو جائیں گے. بھائی جان, میرے بھائی زندگی رہی تو پھر ملیں گے. آ گئے تم ڈاکوؤں کے سردار اعلیٰ قتال. اچانک اس وقت کیسے آ گئے؟ جب تم نہیں آئے تو مجھے ہی آنا پڑا. آفاق کا وہ طلسمی ہار کہاں ہے؟ وہ طلسمی ہار تو ابھی تک ملا نہیں. یہ جھوٹ بول رہا ہے ڈاکو سردار. وہ طلسمی ہار میں نے لا کر دیا ہے. یہ آواز کہاں سے آئی؟ اب میں یہاں ہوں شیشے کے قید خانے میں. پردہ ہٹاؤ ڈاکو قتال. رکو, میرے پاس دوسرا خنجر بھی ہے اور میرا نشانہ کتنا تیز ہے وہ تم نے پہلے خنجر سے دیکھ لیا ہے. جاؤ جلدی پردہ ہٹاؤ ورنہ یہ دوسرا خنجر تمہاری زبان پر لگے گا اور پھر تمہاری زبان جادو کرنے کے لیے زندہ نہیں رہے گی. جاؤ پردہ ہٹاؤ. ہٹاتا ہوں پردہ. ایسا نہیں کرنا. ہٹاتا ہوں پردہ. ہٹاتا ہوں. شیر کو سوا شیر مل گیا, جیسے کو تیسا مل گیا. آہا, مزہ آ گیا. ڈاکو قتال وہ آفاق والا طلسمی ہار شیطانی سر کٹے خبیث کے پاس ہے. اے شیطان کی اولاد, جلدی سے اس سر کٹے خبیث سے وہ ہار لے کر مجھے دے ورنہ تیرا سر کاٹ کر تجھے بھی سر کٹا خبیث بنا دوں گا. نہیں, ایسا نہیں کرنا. میں ابھی وہ ہار تمہیں دیتا ہوں, لیکن پہلے مجھے اپنی وہ جادوئی لکڑی تو اٹھانے دو. نہیں چالاک جادوگر نہیں, تو یہ جادوئی لکڑی اٹھا کر دھوکے سے مجھے بھی قید کر لے گا. میں جانتا ہوں کہ تو بغیر اس جادوئی لکڑی کے بھی اسے بلا سکتا ہے. چل جلدی آواز دے اسے. آواز دے شیطان کی اولاد. آواز دے اسے.
सरकट खबीस, बाहर आ, बाहर आ शैतानी खबीस, बाहर निकल। ले, हार ले, तिलस्मी हार ले, मेरे जादूगर शैतानी। ये मेरे हाथ में हार नहीं, फिरोजा है जादूगर, फिरोजा। मेरा पहला काम तो खत्म हुआ, अब मेरा दूसरा काम है फिरोजा को यहां बुलाना और उसे शादी के लिए राजी करना। अगर वो शादी के लिए राजी नहीं हुई तो मेरा तीसरा काम होगा शहजादा अफाक को खत्म करके उसकी लाश को फिरोजा के सामने पेश करना। नहीं, अफाक को नहीं मारना। ये क्या? ये लड़की क्यों मना कर रही है? कत्ताल, ये शहजादा अफाक से मोहब्बत करती है। हाँ, मैं आफाक से मोहब्बत करती हूँ और तू भी तो फिरोजा से मोहब्बत करता है। तू जानता है, मोहब्बत एक मजबूरी है जिस पर किसी को भी कोई इख्तियार नहीं है। ऐ डाकू कत्ताल, इस झूठे दगाबाज जादूगर ने तेरे सामने मुझसे वादा किया था कि मैं अगर आफाक वाला तिलिस्मी हार लेकर आ जाऊंगी तो ये अपने जादू के जरिए मेरे दिल पसंद मर्द से मेरी शादी करा देगा। मैं हार लेकर आ गई हूँ, ये अपना वादा पूरा करे। और ऐ सरदारे आला डाकू कत्ताल, तू मुझे इस कैद से आजाद करा दे। मैं तुझे इस कैद से आजाद कराने वाला था, लेकिन अब मैं भी तुझे कैद में रखूंगा। तेरी आजादी मेरी बर्बादी है, क्योंकि मैं शहजादा अफाक को मारना चाहता हूं और तू उसकी जिंदगी बचाना चाहती है। इसीलिए अक्लमंद धोखेबाज जादूगर, इस मारे सिया दोशीजा को आजाद न करना, अपनी कैद में रखना। मेरे दूसरे हुक्म का इंतजार करना। मुझसे होशियारी और चालाकी की तो मैं तुम्हारा सर काटकर तुझे सरकटा जादूगर बना दूंगा। याद रखना जादूगर। मुझे आजाद करा दे, मुझे आजाद करा दे डाकू कत्ताल। अरे तेरा बेड़ा गर्क हो डाकू कत्ताल, तू पकड़ा जाए, मारा जाए डाकू कत्ताल। अरे जादूगर, तेरा जादू बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, खत्म हो जाए तेरा जादू। अरे जादूगर और डाकू, तुम दोनों को मौत आए। मेरे उस्ताद शैतानी, तू जादूगर है, कत्ताल डाकू है, दोनों जालिम हैं, दोनों दौलत के लालची हैं, दोनों कमीने हैं, दोनों मतलबी हैं, दोनों गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। यानी दोनों की बराबर की टक्कर है। हाँ, मगर तू घबरा मत मेरे शागिर्द। अब मैं एक ऐसा दाव चलूंगा जिससे डाकू कत्ताल हुर्राते हुए भेड़िए से दुम हिलाता हुआ कुत्ता बन जाएगा। बस डाकू कत्ताल के पास तिलस्मी हार के जरिए
फिरोजा को आने तो दे। मेरी आफाक ने मुझे याद किया, कितने दिनों के बाद याद किया। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ आफाक, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। आफाक, इस बार बहुत दिनों के बाद बुलाया है तुमने। लगता है मोहब्बत कम हो गई है। ये कहाँ बुला लिया है तुमने? कौन सी जगह है? अच्छा समझी, अब्बा हुजूर के डर से तुमने मुझे ऐसी अजीब सी जगह पर बुला लिया है। बोलते क्यों नहीं? अंधेरे में क्यों खड़े हो? रोशनी में आओ, अपना चेहरा तो दिखाओ। राहजन बागी कत्ताल? हाँ, तुम्हारा बचपन का दोस्त कती और आज का राहजन बागी रकू कत्ताल। लेकिन फिरोजा, मुझसे डरना नहीं। मैं तुझसे क्या डरूंगी जलील राहजन, लेकिन तुझे डर नहीं लगा कि शाही खानदान से अपना इंतकाम लेने के लिए तू ये क्या हरकत कर रहा है? मैं तुझसे पूछती हूँ, एक गुस्ताख बागी लुटेरे, मेरे तिलिस्मी मुजस्समे और आफाक के तिलिस्मी हार को लूटकर तूने मुझे यहाँ बुलाने की हिम्मत कैसे की? क्या तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? जजीरा कागान की सल्तनत के सूबेदार मोहतरम अताउल्लाह शाह की बेटी हूँ मैं, फिरोजा। अताउल्लाह शाह की बेटी ये भूल गई कि बागी और डाकू तो मैं अब बना हूँ। मैं बचपन में तुम्हारे साथ खेला करता था, तुम्हारा दोस्त था। बचपन में मैंने कभी तुझे अपना दोस्त नहीं समझा। तुझे गरीब का बेटा समझकर, तुझ पर तरस खाकर मैंने तुझे अपने साथ खेलने की इजाजत दी थी। उस गलत फहमी का नाजायज फायदा न उठा। बचपन खत्म हुआ, खेल खत्म हुआ। अब उस बचपन का इस उम्र से क्या ताल्लुक है? जल्दी से उस तिलिस्मी हार के जरिए मुझे मेरे महल में भेज दे। अब्बा हुजूर के खाने का वक्त हो रहा है। अभी करीब शबाना मेरे ख्वाबगाह में आकर खबर देगी। हुजूर नूरे नजर, खाना तैयार है, दस्तरखान लगा दिया गया है। थोड़ी ही देर में अब्बा हुजूर आने वाले हैं। कोई जवाब नहीं। क्या नूरे नजर कहीं बाहर गई हैं? नहीं, हुजूर नूरे नजर अपनी ख्वाबगाह में ही हैं। शायद आराम फरमा रही हैं। वो तो हमेशा अपनी मर्जी से ही आती जाती हैं। न तुम अपनी मर्जी से आई थी और न ही तुम अपनी मर्जी से जा सकती हो। मेरी मर्जी से आई थी और मेरी मर्जी से ही जाओगी। समझ गई ना मेरी जाने जान फिरोजा? बदतमीज, बेशर्म, अपनी जुबान को अदब सिखा, वरना तेरे मुंह में अंगारे भर दिए जाएंगे। तेरी ये गुस्ताख आंखें निकाल ली जाएंगी। अगर मेरे अब्बा हुजूर को जरा भी शक हो गया कि बागी कत्ताल डाकू ने शाही खानदान से बदला लेने के लिए मुझे इस तरह जबरदस्ती बुलाया है, तो वो फौज लेकर आएंगे। तुझे और तेरे साथियों की बोटी बोटी करके चील, कौवों, जंगली कुत्तों और भेड़ियों को खिला देंगे।
میں خود ایک خونخوار بھیڑیا ہوں، خوفناک باغی اور ظالم ڈاکو۔ میں جانتا ہوں کہ میں جب بھی پکڑا جاؤں گا تو موت کی تیز تلوار میری گردن کو میرے جسم سے الگ کر دے گی، لیکن میں کبھی نہیں پکڑا جاؤں گا، کیونکہ مجھ میں وہ تمام خوبیاں ہیں جو ایک شیطان میں ہوتی ہیں۔ میں نے شاہی قافلے کو لوٹ کر اس مجسمے کو حاصل کیا۔ قسمت مجھ پر مہربان تھی، میں کامیاب ہوتا چلا گیا۔ پھر یہ طلسمی ہار مجھے مل گیا، تو مجھے مل گئی، اور اب آفاق بھی ملے گا۔ آفاق؟ ہاں، آفاق۔ اس کا اب تک پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنے محل سے باہر نکلے گا یا جب بھی کہیں ملے گا تو میرے جاسوس ڈاکو اس کو پکڑ کر یہاں لے کر آؤں گے۔ کیوں؟ کیونکہ میں آفاق کے سامنے تجھ سے شادی کروں گا۔ میں شادی نہیں کروں گی، مر جاؤں گی، لیکن تم سے شادی کبھی نہیں کروں گی۔ میں تجھے مرنے نہیں دوں گا۔ اگر تو نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کیا یا مرنے کی کوشش کی تو میں تمہارے سب عزیز رشتے داروں کو باری باری ختم کر کے ان کی لاشوں کو تمہارے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ میرے انتقام کو پورا کرنے کے لیے تم اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کر لو، ورنہ میں ان شاد کو مار دوں گا، اور پھر زبردستی تم سے شادی کر لوں گا، اور یہی میرا انتقام ہوگا۔ ایک باغی کا بدلہ ایک شاہی خاندان سے، ایک باغی قاتل ڈاکو قتال کا خونی بدلہ، سمجھی؟ اس باغی ڈاکو جانور سے عقل مندی سے بات کرنی چاہیے، ورنہ واقعی یہ سب کو مار ڈالے گا۔ کیا فیصلہ کیا؟ جلدی سوچو دختر صوبیدار۔ سرکش حیوان، فیصلے کے لیے، سوچنے سمجھنے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے۔ کیا وقت دیا؟ کل اسی وقت تمہیں پھر میں یہاں بلاؤں گا۔ کل تک میں تمہارا انتظار کروں گا، سمجھی؟ کب سے انتظار کر رہے ہیں بیٹی، دروازہ کھولو۔ بیٹی کب سے انتظار کر رہے ہیں نور نظر، ارے بیٹی دروازہ کھولو۔ ارے بیٹی دروازہ کھولو، دروازہ کھولو بیٹی۔ اگر ابا حضور کو میں باغی ڈاکو قتال کی بات اور طلسمی مجسمے اور ہار کی بات بتاتی ہوں تو یہ راز کھل جائے گا کہ اسی مجسمے کے ذریعے آفاق فیروزہ سے ملتا ہوگا، جبکہ ہم دونوں کے ماں باپ نے ہم دونوں کو ملنے سے سخت منع کر رکھا ہے، اس لیے مجھے نہیں بتانا چاہیے۔ بیٹی فیروزہ۔ جی ابا حضور، اندر چلے آئیے۔ خدا کا شکر ہے، نور نظر کی آواز تو آئی۔ السلام علیکم ابا حضور،
आइए। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा हुजूर, ज़हमत इंतजार की मुआफ़ी चाहती हूँ, जरा आंख लग गई थी। तुम्हारे जवाब न देने पर हम बहुत परेशान और फिक्रमंद हो गए थे कि आखिर हमारी बेटी गई कहाँ। आइए नूरे नजर, चलिए खाना खाते हैं, दस्तरखान हमारा इंतजार कर रहा है। आप चलिए अब्बा हुजूर, मैं आ रही हूँ। ठीक है। आफाक का मिलना बहुत जरूरी है। आफाक को ये सब कुछ बता दूंगी। आफाक की हिफाजत करना भी बहुत जरूरी है, वरना डाकू उसे उठाकर ले